नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुछि हमर एही विशेष वीडियो को 2026 मसियारे कोन देश रे एक बड़ मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होकु जाउछि काहे कि चलित वर्ष मौसुमी दुर्बल होकु जाउछि एहा पछर सबठार बड़ कारण हेउछि प्रशांत महासागर रे सक्रिय होउतबा एल निनो आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा एल निनो कोन आम ओडिशा एवं भारतर कृषि उपरे एहार की प्रभाव पड़िबो एवं एही महासंकट रक्षा पाइबा पई आम पाखरे की प्रकार प्रतिकार रहिछि बा कोन कोन विकल्प रहिछि भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी रो सद्यतम पूर्वानुमान अनुसार चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव रे स्वाभाविक ठारू यथेष्ट कम वर्षा हेबो कृषि एवं जनसाधारण जनजीवन पई एहा एक गंभीर चिंताजनक खबर विगत 2 वर्ष भारत रे भल वर्षा हेउतला जहा फल रे भारतर फसल उत्पादन भल हेउतला किंतु चलित 2026 मसिया रे एही अनुकूल परिस्थिति रे एक बड़ बाधा सृष्टि होबाकु जाउछि बंधुगण एही एलिनो रो अर्थ कोन एही एलिनो किभली उत्पत्ति हेताए आसंतु से विषय आलोचना करिबा एलिनो हेउछि एक स्पेनिश शब्द जहार ओडिया अनुवाद हेउछि छोट पिला पेरुर मत्स्यजीवी माने प्रथमे एही नामटी सृष्टि करथिले वैज्ञानिक भाषा रे कहिले पूर्व और केंद्रीय प्रशांत महासागर जलराशि रे घटुथुबा सामयिक उत्तप्तिकरण को ही एलिनो बोली कहा जाए जेतेबेले एही प्रक्रियार आविर्भाव घटे यह साधारणतः प्राय 9 रु 12 मास पर्यंत लागि रहे आमको मन रखिया को हबो जे एहार समय हेउची 9 रु 12 मास पर्यंत एहा एही समय पर्यंत सक्रिय रही थाए किंतु एही सक्रिय परिस्थिति रे आमर मौसुमी प्रति कोन एहा प्रभाव पकाई थाए आसंतु नजर पकाइबा चलित वर्ष मासिक आकलन उपरे जून मासर प्रथम सप्ताह रे प्रशांत महासागर जलराशि तापमात्रा निरपेक्ष रही आगामी 3 सप्ताह मध्य यह दुर्बल अवस्था को आसीबो जुलाई रु अगस्त मध्य यह मध्यम धरण रहिबो एवं सेप्टेम्बर मासर शेष बेलकू एलिनो शक्तिशाली हेबार संभावना रही जदि यह पूर्वानुमान सत हुए तेबे विगत एक दशंधि मध्य 2026 मसीहा भारतर स्वल्पतम वृष्टिपात पई साब्यस्त हबो अर्थात जदि एही प्रक्रिया जारी रहे निश्चित भाव रे स्वाभाविक वृष्टिपातर 90% हेबार आकलन रही एवं एलिनो जोगु प्राय 10% वर्षा कमी जवार संभावना रही तेबे एही कम वर्षा बा एही एलिनो ओडिशा पई कोन चेतावनी दउछि किपरि भाव रे एहा मरुड़ीर आशंका सृष्टि करुछि आसंतु नजर पकाइबा देखंतु प्रत्येक वर्ष ओडिशा रे हाराहारी 11 कैनभास सेंटीमीटर वृष्टिपात होता है चलित वर्ष आम राज्यर दक्षिण एवं केंद्रीय जिला मानकरे मौसुमी वर्षा स्वाभाविक किंबा अधिक रही पारे किंतु आकलन अनुसार उत्तर ओडिशार जिला मानकरे मरुड़ी स्थितिर आशंका करा जाउछि एवं ता सहित मौसुमी ऋतु रे मिलुथुबा मोट वृष्टिपातर परिमाण अपेक्षा यह आंचलिक बंटन अधिक गुरुत्वपूर्ण ओडिशा रे हाराहारी 115 सेंटीमीटर वर्षा हुए किंतु एथर वितरण समान भाव रे हेबो नाही एपरि एक अनुमान करा जाउछि वर्तमान ऐतिहासिक मरुड़ीर इतिहास को नजर पकाइबा आमे जदि देखिबा ताहेले भारतीय मौसुमी एवं कृषि उपरे एलिनो रो इतिहास अत्यंत गभीर भारत रे एही एलिनो कारणरू 1866 रु 1867 भयंकर नौंक दुर्भिक्ष एवं 1876 रु 1878 महादुर्भिक्ष सृष्टि होइतला जेउथिरे अपपुष्टि रे कोटी कोटी लोक प्राण हराइथिले सेहिपरि 2002 एवं 2009 मध्य शक्तिशाली एलिनो रो वर्ष थिला जेउथिरे कि खाद्य शस्य उत्पादन प्राय 8% ह्रास पाइथिला एवं 1950 परठारु भारतर सामना करथिबा 15टी मरुड़ी मध्यरु 10टी केवल एलिनो कारण ही घटिछि जदि आमे नजर पकाइबा ताहेले एही भली एलिनो 10 थर यह मध्य आसी सारलानी जहाँकि आमको अनेक प्रकार परिस्थितिर सामना करिछि देखंतु बंधुगण यह केवल मरुड़ीर एक संकेत नुहे ता सहित अर्थनीति मध्य एक बड़ चड़क सृष्टि करथाय यह साधारणतः कृषि एवं ग्रामीण बाजार उपरे प्रभाव पकाई थाए आवश्यक मौसुमी अभाव रे फसल नष्ट हेबो
ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା କମିବା ସହିତ କୃଷି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ କାମର ଅଭାବରୁ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି ସେବା ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ତାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସଂକୁଚିତ ହେବା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ IOD ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ଡାଇପୋଲ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ IOD ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ IOD, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଏବଂ ଲା ନିନୋ ବୋଲି କହିଥାଉ। IOD ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗରର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପଜିଟିଭ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ନେଗେଟିଭ୍ IOD କ'ଣ? ସେହି ନେଗେଟିଭ୍ IOD ହେଉଛି ଏଲ୍ ନିନୋର ଉଲ୍ଟା, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲା ନିନା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। 1876 ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସଦୃଶ ବିପତ୍ତିର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଜଳରାଶି ରେକର୍ଡ ଗତିରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଲ୍ ନିନୋ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଯାହାକି ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଏକ ମରଣଜନ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହା ତ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ମୁକାବିଲା କିପରି କରିବା? କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଧୁନିକ ଓ ସହନଶୀଳ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁନ୍ଦା ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଜଳସେଚନ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନର ବଦଳରେ ସୀମିତ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଜଳରେ ଆମେ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ ଫସଲ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ପାଣି ଚାହୁଁଥିବା ଧାନ ବଦଳରେ ଆମକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ, ଏହା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ, ଯାହାକି ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ, ବିରି ପରି ଏହିସବୁ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୈବିକ ସାର ଏବଂ ମଲ୍ଚିଂ ପ୍ରଣାଳୀର ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କୀଟନାଶକ ବଦଳରେ ଆମେ ଜୈବିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ନାନୋ ୟୁରିଆ ମିଳୁଛି ତାର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇ ଶସ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଳର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ବିକଳ୍ପ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିକି ଏହି ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ତାର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାର ମରାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚାଷ, କେବଳ ଏକକ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଆପଣ ପଶୁପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ମହୁମାଛି ପାଳନ, ଛତୁ ଚାଷ, ଏହିସବୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ
କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବିକାଶ ନାମରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ପୃଥିବୀର ପାଣିପାଗକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ନିୟମିତ କରାଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୃଷିନୀତି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ PMFBY କହୁଛେ, ଏଇଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଇକି ଆମେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିବା 100% କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଫସଲ ବୀମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ କୃଷି ଋଣର ରିହାତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ କୃଷି ଋଣକୁ ମଧ୍ୟମ ମିଆଦୀରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ସୁଧ ଛାଡ଼ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମନୋବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ରିଲିଫ କୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରି ସରକାରୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ରହିଛି। ତ ଏହିସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମ କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗର୍ବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ମରୁଡ଼ି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିପତ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଜାଗତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।